Okay. Up to yesterday, we were discussed about Fourier series expansion of continuous time periodic signals. Okay. Now we go for continuous time non-periodic signals. Okay. First ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. What is that? Okay, this is the classification. Okay, here the transformations are classified based upon periodic signals and non-periodic signals. And in periodic signals, it is Fourier. It comes a Fourier series. That is Fourier series for both the continuous time and discrete time signals. Okay, and we were discussed about continuous Fourier series expansions. Okay, and now we go for non-periodic signals. Okay, so here we have to discuss about Fourier transform. Okay, this is also a transformation. Here the time domain is converted into frequency domain. Okay, so now we are going to discuss about continuous time non-periodic signals in the case of Fourier transform. Okay. Okay. So Fourier transform for continuous time signals. Okay, in short, CTFT, continuous time Fourier transform. Okay, so this is a tool used to convert. Okay, this is a tool used to convert a continuous time non-periodic signal to frequency domain form. Okay, so if the signal is in non-periodic form, then Fourier transforms are used to convert that signal into a frequency domain form. Okay, Fourier transform tools is extensively used in analysis of LTE systems, signal processing, astronomy, communication engineering, radar and sonar, etc. Okay, ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ നമുക്ക് Fourier transforms ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ we are using Fourier transform to convert that continuous time non-periodic signal into a frequency domain form. Okay, അതാണ് Fourier transform എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ Fourier സീരീസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിന്റെ കേസിൽ Fourier സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിന്റെ കേസാണ്. സോ ഹിയർ Fourier ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് Fourier ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് നോക്കാം. Let x of t be a continuous time non-periodic signal. This can be converted into its frequency domain using a Fourier transform tool. Okay, if x of t be a continuous time non-periodic signal, this can be converted into its frequency domain using a Fourier transform tool. Okay, that's Fourier transform in the application. Okay, then നമുക്ക് എന്താണ് Fourier transform, അതിന്റെ കൺവേർഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Okay, let x of t be a continuous time non-periodic signal. Okay, then that is represented in time domain. Okay, x of t എന്ന് പറയുന്നത് time domain ഉള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആണ്. Okay, then its Fourier transform can be represented by x of j omega. Okay, if x of t be a continuous time non-periodic signal, then its frequency domain form can be represented in x of j omega. Okay, which is the Fourier transform of x of t. Okay, so x of t യുടെ Fourier ട്രാൻസ്ഫോമിനെ നമ്മൾ x of j omega എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് j omega, അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണന്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. Okay, so it can also be represented as x of j omega is equal to Fourier transform of x of t. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? x of t Fourier transform എന്താണ്? We are representing like x of j omega. Okay, so we can write x of j omega is equal to transform of x of t. Okay, ഈ representation clear ആണോ? x of t യുടെ Fourier ട്രാൻസ്ഫോമിനെ നമ്മൾ x of j omega എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് x of j omega എങ്ങനെ കാണിക്കാം? It is equal to Fourier transform of x of t. Okay, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ representation ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മൾ ഇനി എക്സാം ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പം Fourier ട്രാൻസ്ഫോം സ്പെസിഫിക് ആയി ചോദിക്കണം എന്നില്ല. എനിക്ക് ഒരു x of t ഒരു ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ തരും, എന്നിട്ട് അതിന്റെ f of x of t കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ Fourier ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, then we had to go for the equation. Okay,
x of j omega, that is Fourier transform of that signal, find out ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. Okay, that is x of j omega is equal to integral minus infinity to infinity x of t into e raised to minus j omega t dt. Okay, this is the equation to find out the Fourier transform of a continuous time non-periodic signal. Okay, x of j omega is equal to integral minus infinity to infinity x of t into e raised to minus j omega t dt. Okay, this is the equation. So the way I'm going to write down J, x of j omega is equal to integral minus infinity to infinity x of t into e raised to minus j omega t dt. Okay, where x of j omega is the Fourier transform of the signal x of t, and sometimes we can write x of j omega is equal to x of omega. Okay, ചില കേസിലൊക്കെ എക്സ് ഓഫ് ജി ഒമേഗ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. x of j omega is equal to integral minus infinity to infinity x of t into e raised to minus j omega t dt. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നലിനെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബൈ യൂസിങ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. That is the conversion of a time domain signal into its corresponding frequency domain. Okay, next അവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പോസിബിൾ ആണ്, ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ജെ ഒമേഗ. അതെന്താണ്? വിച്ച് ഇസ് എ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ സിഗ്നൽ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ടൈം ഡൊമൈൻ. That is inverse Fourier transform of x of j omega. Okay, that is represented here. Here we can see x of j omega, which is a signal in frequency domain. Okay, that is converted into its corresponding time domain value by using inverse Fourier transform. Okay, അപ്പോൾ Fourier transform ഉണ്ട്, inverse Fourier transform ഉണ്ട്. Okay, which is a reverse processing of Fourier transform. Fourier transformന്റെ നേരെ reverse processing ആണ് inverse Fourier transform. Okay, next equation for inverse Fourier transform is x of t is equal to, നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ഇക്വേഷൻ വന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലുള്ള സിഗ്നലിനെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം ഡൊമൈനിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 pi integral of minus infinity to infinity x of j omega into e raised to j omega t d omega. Okay, this is the equation used to find the inverse Fourier transform of any signal in frequency domain. Okay, that is x of t is equal to 1/2 pi integral minus infinity to infinity x of j omega into e raised to j omega t d omega. Okay, so here we can write x of t is equal to what? Inverse Fourier transform of x of j omega. Okay, ഈ notations ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യണം. എക്സ് ഓഫ് ജെ ഒമേഗനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു? ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം x of t. So here we can write x of t is equal to what? Inverse Fourier transform. Okay, inverse Fourier transform of x of j omega. Okay, ഈ notations ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം, ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം, ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അത് ചോദിക്കണം എന്നില്ല, അതുപോലത്തെ നൊട്ടേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക, ഏത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്, ഏതിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു നൊട്ടേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ജെ ഒമേഗ. Okay, here x of t and x of j omega are called Fourier transform pairs. Okay, x of t and x of j omega are called Fourier transform pairs. എന്തുകൊണ്ടാണ്? x of t യും x of j യും, x of t എന്താണ്? Which is a continuous time domain
കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ ആണ്. ഓക്കെ, എക്സ് ഓഫ് ജി ഒമേഗ എന്താണ്? ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലുള്ള സിഗ്നൽ ആണ്. സോ ആ രണ്ടിനും ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ആണ് അല്ലെ. എക്സ് ഓഫ് ടീന് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സ് ഓഫ് ടീനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. എക്സ് ഓഫ് ടീനെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് ജെ ഒമേഗനെ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പം എന്താണ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? Okay. Next, we have to discuss that concept. Okay, what is the Fourier transform or how Fourier transform is evaluated? Our evolution of Fourier transform. Okay, അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Here, you can see two signals. Okay, here just consider this signal. ഞാൻ ഈ ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതെന്താണ്? വിച്ച് ഇസ് എ സിഗ്നൽ പീരിയോഡിക് ഇൻ നേച്ചർ അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു ടൈം പീരീഡ്, ഒരു ഇത്ര ടൈം പീരീഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ ടൈം പീരീഡ് വെച്ചിട്ട് സെയിം സിഗ്നൽ ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സിഗ്നൽ എന്താണ്? കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു പീരിയോഡിക് സിഗ്നലിന്റെ ഫോറിയർ സീരീസ് എടുത്താൽ, പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിന് നമ്മൾ ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിന്റെ ഫോറിയർ സീരീസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് അല്ലെ. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂസിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരുന്നു നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം കിട്ടിയിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ഒക്കെ വരച്ചാൽ കിട്ടിയിരുന്നത്. ഓർമ്മയില്ലേ? ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ആണെങ്കിലും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം വരക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു നേച്ചറിലുള്ള ഫിഗർ ആണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. ഓർക്കുന്നില്ലേ? With the periodic signals in the case, okay, but if the signals is non-periodic in nature, be your second figure നോക്കുക. ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് ടിക്ക് ചെയ്ത ഈ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ സിഗ്നൽ പീരിയോഡിക് അല്ല. ഈ ഫസ്റ്റ് കണ്ട ഈ സിഗ്നലിന്റെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലേക്ക് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം പീരീഡ് വാല്യൂ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് അതേ നേച്ചർ വെച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് കണ്ട പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കുറെ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്കൊരു പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. ഇത് പീരിയോഡിക് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ അതേ സിഗ്നൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെയുള്ള നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഒരു നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നലിനെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെ കണ്ടൊരു ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രത്തിൽ എന്താണ്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രവും ഉണ്ടാവും, ഫേസ് സ്പെക്ട്രവും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെ വന്നത്? ഇവിടെ നോക്കിയത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്പെക്ട്രം, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നലാണ്. മറിച്ച് നമുക്ക് ഫോറിയർ സീരീസ് ചെയ്താൽ, പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിന് ഫോറിയർ സീരീസ് ചെയ്താൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആണ്. ബട്ട് നമുക്ക് നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിന്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹിയർ നമുക്ക് ഒമേഗ 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോർമലി എന്താണ്? 2π/t ആണ്. ഓക്കെ, 2π/t എന്താണ്? നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ t ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്.
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. സോ 2π/∞ എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പൊ എന്താ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒമേഗ സീറോയുടെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു 0 ആണ്. അപ്പൊ ഒമേഗ സീറോയുടെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാവുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുത്തടുത്ത് ഇതുപോലെ സിഗ്നൽസ് വരും അല്ലെ? ഇതുപോലെ സിഗ്നൽസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് സിഗ്നൽസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒമേഗ സീറോയുടെ വാല്യൂ 0 എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യും? ആ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം വരക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഫോം ആണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോറിയർ സീരീസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും, ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് നോൺ പീരിയോഡിക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? അവിടെ ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. സോ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാവും. ടി ടെൻസ് ടു 0 ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഫോം ആണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ആ ഒരു ചേഞ്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ? നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ ഇതും ശ്രദ്ധിക്കുക. പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് നിങ്ങൾ ഫോറിയർ സീരീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ഇതുപോലെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, നോൺ പീരിയോഡിക് ആണ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ ഓൾസോ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം also contains two, that is amplitude spectrum and phase spectrum. Okay, ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് two spectrums that are amplitude spectrum and phase spectrum. Okay, similarly here also frequency spectrum of Fourier transform consisting of amplitude spectrum and phase spectrum. Okay, amplitude spectrum is the plot between magnitude of x of j omega and frequency, angular frequency. Okay, or it is a graph between magnitude of x of j omega versus angular frequency omega. Okay, കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. Okay, and phase spectrum ആണെങ്കിൽ it is the plot between angle x of j omega versus angular frequency omega. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലും എന്താണ് നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് ദ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. അതിൽ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഓൾസോ പ്ലോട്ട് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തായാലും ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഫൈൻഡിങ് ദ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് മോഡ് എക്സ് ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ആൻഡ് ഓൾസോ ആംഗിൾ എക്സ് ഓഫ് ജെ ഒമേഗ. ഓക്കെ, then plot mode x of j omega versus omega for amplitude spectrum and angle x of j omega versus omega for phase spectrum. ഓക്കെ, എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തായാലും മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത്ര വരെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസ് ആണ്. എന്താണ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹിയർ അനദർ ടേം ഉള്ളത് ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെന്താ ഒരു ഡൊമൈനിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, ഹിയർ അതിന് ഇക്വേഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ അതിന്റെ ഒരു ചേഞ്ച് ഫോറിയർ സീരീസും ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമും തമ്മിൽ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അതൊന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ അതിലുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം, ഫേസ് സ്പെക്ട്രം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഡിറിച്ലെസ് കണ്ടീഷൻ ഓർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, ഡിറിച്ലെസ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഫോറിയർ സീരീസിലും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ? അവിടെ കൺവേർജൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ്, ഫോറിയർ സീരീസിന്റെ കൺവേർജൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, സിമിലർ വേ ഈ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ കേസിലും ഡിറിച്ലെസ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. The Fourier transform
will not converge for all non-periodic signals. Okay, it will converge for signals which satisfy following criteria. ഇപ്പം അതാണ് ഈ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിനും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് കൺവേർജ് ചെയ്തൊരു സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് എന്ത് ഡിറിച്ലെസ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, x of t have only finite number of discontinuities in a very finite time interval and each of these discontinuities must be finite. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. എന്താണ്, x of t have only finite number of discontinuities in every finite time interval. എവറി ഫൈനൈറ്റ് ടൈം ഇന്റർവെല്ലും എക്സ് ഓഫ് ടിക്ക് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് മസ്റ്റ് ബി ഫൈനൈറ്റ്. And second one, x of t must be absolutely integrable over minus infinity to infinity. Okay, x of t must be absolutely integrable ആയിരിക്കണം. That is, integral minus infinity to infinity x of t dt should be less than infinity ആയിരിക്കണം. Okay, അതാണ് second condition. Okay, and third one, signal x of t must have only finite number of maxima and minima in a very finite time interval. Okay, ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോറിയർ സീരീസിന്റെ കേസിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, അതേ കണ്ടീഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഫ് ദ നോൺ പീരിയോഡിക് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദീസ് ത്രീ ക്രൈറ്റീരിയൻ, then we can use Fourier transform and Fourier transform will converge. Okay, Fourier transform converge ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so these are the Dirichlet's conditions or conditions for convergence of Fourier transform. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിറിച്ലെറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻസ് വരെ ചോദിക്കാം. സോ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഫോറിയർ സീരീസിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലും ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലും സംവാട്ട് സിമിലർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് നീറ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ കൺഫ്യൂസിങ് ആകരുത്, നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ ഓരോന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തും പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ല. ഓക്കെ, ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്, എങ്ങനെയാണ്, ഇക്വേഷൻ ഏതായിരുന്നു, അതൊക്കെ കൺഫ്യൂസിങ് ആകാം. സോ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ അതൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്തും പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓരോന്നിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തോളൂ. Find the Fourier transform of find the Fourier transform of the signal x of t is equal to find the Fourier transform of the signal x of t is equal to e raised to minus at u of t. E raised to minus at u of t. Also plot the frequency spectrum. Also plot the frequency spectrum.
Okay, this is a question. Find the Fourier transform of the signal x of t is equal to e raised to minus at u of t. Also plot the frequency spectrum. Okay, ഈ ഒരു മാനറിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക. ഒന്ന് വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം. Here we have what x of t is equal to e raised to minus at u of t. Okay, this is the signal. Okay, which is in continuous time domain and which is a non-periodic signal. Okay, non-periodic signal which is satisfied the distress conditions. Okay, so what is the equation for Fourier transform? That is x of j omega is equal to integral minus infinity to infinity x of t into e raised to minus j omega t dt. Okay, this is the equation to find out the Fourier transform. Okay, so we have to substitute the value of x of t in this equation. Okay, so that is equal to minus infinity to infinity. Instead of x of t, we have to write e raised to minus at into u of t into e raised to minus j omega t dt. Okay, and here u of t comes. അല്ലേ, u of t എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽസ് ആണ്, വിച്ച് ഹാസ് വാല്യൂസ് ഓൺലി ഇൻ 0 to പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി. ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ അതിന് വാല്യൂസ് ഉള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ലിമിറ്റ് ഫ്രം 0 to ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സിഗ്നലിൽ യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരുന്നുണ്ട്. യു ഓഫ് ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 0 to ഇൻഫിനിറ്റി വരെ മാത്രമേ വാല്യൂസ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, 0 to നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലിമിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് 0 to ഇൻഫിനിറ്റി മാത്രം എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി എടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എ ടി ഇൻറ്റു ഈ റേഞ്ചിൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി വരെ യു ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, 1 ആണ് അല്ലേ. സോ 1 അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി ഡി ടി. ഓക്കെ, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആ യു ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ടേമിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ഹിയർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിനെ ഒന്നിച്ചെടുത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് എഴുതാം, ഡി ടി. ഇതുപോലെ എഴുതിക്കൂടെ, e raised to minus at into e raised to minus j omega t ആണ്. Here minus sign and t is similar. അല്ല, രണ്ടിലും ഉണ്ട്, രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് മൈനസ് സൈനും ടിയും. സോ ആയിട്ടുള്ളത് എ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ഒന്നിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് എ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്റഗ്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് എ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എന്ന് വരും അല്ലേ. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു ജെ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, ഇ റൈസ് ടു ജെ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റ. ഓക്കെ, സോ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു ജെ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജെ. ഇഫ് യു ആർ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇ റൈസ് ടു ജെ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജെ വരും. ഓക്കെ, സോ സിമിലർലി ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു minus of a plus j omega into t is equal to what, e raised to minus a plus j omega t divided by minus a plus j omega. Okay, and ഇവിടെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം, 0 to ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഇഫ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ടി
then e raised to minus infinity വരും. e raised to minus infinity എന്താണ്? 0 ആണ്. സോ ആ ടേം 0 ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വരുന്നത്? നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. e raised to minus infinity minus if you are putting t is equal to 0 ആണെങ്കിൽ ഈ ടേം മൊത്തം 0 ആയിട്ട് പോകും. സോ e raised to minus infinity minus e raised to minus 0 divided by minus a plus j omega. Okay, that is equal to, what is the value of e raised to minus 0? That is 1. Okay, minus 1 by minus a plus j omega. That is equal to 1 by a plus j omega. Okay, so this is the Fourier transform value of the signal x of t is equal to e raised to minus at u of t. Okay, e raised to minus at u of t യുടെ Fourier transform എന്താണ്? 1 by a plus j omega. Okay, this is the answer. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു. എന്താണ്? Fourier transform of e raised to minus at u of t എന്ന് പറയുന്നത് is equal to what? 1 by a plus j omega. അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. നമ്മളത് വേറെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, e raised to minus at u of t യുടെ Fourier transform കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് 1 by a plus j omega കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂലേക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? ഓൾസോ പ്ലോട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതും കൂടി നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. ഇത്ര വരെ ക്ലിയർ ആണോ? Fourier transform കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്ലിയർ ആണോ? ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല. നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? Fourier transformന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെ? എക്സ് ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി ഡി ടി ആണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ എക്സ് ഓഫ് ടി ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി യു ഓഫ് ടി ആണ്. ഓക്കെ, സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഓഫ് ടി എന്നുള്ള വാല്യൂ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. യു ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ടേം വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ the integration limit will be changes from minus infinity to infinity to 0 to infinity. Okay, അപ്പം ഇന്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ യു ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ടേം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ദെൻ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി ഇന്റഗ്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിന് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫൈനലി വി വിൽ ഗെറ്റ് Fourier transform of e raised to minus at u of t is equal to 1 by a plus j omega. Okay, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടത്? നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്ലോട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ബോത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട്, ഫേസ് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം നോക്കാം. ഓക്കെ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ്സ് എ പ്ലോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ mod x of j omega versus omega. Okay, so first we have to find x of j omega. What is x of j omega? Okay, അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So what is mod x of j omega? That is equal to mod 1 plus 1 by a plus j omega. Okay, ആണെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് 1 plus j omega എന്നുള്ളത്? ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് റിയൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ഇമേജിനറി പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് റിയൽ പാർട്ടും ഇമേജിനറി പാർട്ടുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 1 by a plus j omega ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ളത് a plus j omega ആണ്. അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് a minus j omega. ഇത് ആ കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? a minus j omega divided by a plus j omega into a minus j omega. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ടേമിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് റിയൽ പാർട്ടും ഇമേജിനറി പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കിയാൽ എന്ത് വരും? a minus j omega divided by what is a plus b into a minus b?
എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ഹിയർ? Instead of a square here a comes, and what is the value of b here? J omega. Okay, j omega square means what? J square means 1. Okay, so j in square omega square means plus omega square. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റി എഴുതാം. ഇത് മോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കിനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് എ റിയൽ പാർട്ട് മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. അപ്പൊ റിയൽ പാർട്ട് ഇമേജിനറി പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാലോ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണണമെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് ടേംസും റിയൽ പാർട്ടിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസും ഇമേജിനറി പാർട്ടിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. എ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. Okay, this is equal to a square plus omega square divided by a square plus omega square whole square. ഇതുപോലെ വരും അല്ലെ, രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്ററിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ വരും, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ ആ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? മുകളിൽ ഒരു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് 1 ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? സിമ്പിൾ മാത്സ് ആണ്, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉള്ളത് ഇതിന് മൊത്തമായിട്ടാണ്, ഇതിന് മൊത്തമായിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ഇതുപോലെയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, പിന്നെ 1 ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്പെക്ട്രം വരക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം നെക്സ്റ്റ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് വേഗം അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞേ.